अस्सलाम वालेकुम जी आया नू गल यह है कि जो बहरान चल रहा है तवानाई का ਉਹਦੇ हर एक बचत करनी चाहिए है। साड़ी वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों ने बड़े मनसूबे सुनाए ने कि जनाब वाली किफायतशारी मुहिम जी है वो शुरू की है। बड़े बड़े बयानात बड़े बड़े इश्तहारात आ रहे हैं कि जनाब वाली जो वर्क फ्राम होम होना चाहिए, स्कूलों छुट्टियां वधातियां गई ने और यकम भी शायद अगे खुल देंगे नहीं खुलते पक नहीं होती। लेकिन गल यह है कि क्या जी हुकूमत ऐलान कर दी है किफायतशारी मुहिम का उत्ते खुद भी अमल करती कि नहीं करती। आम तौर पर तो यही वेख्या गया है कि जनाब वाली ब्यूरोक्रेसी ने उन्नी घड़ियाँ इस्तेमाल हो रही ने, उन्नी पेट्रोल है, उन्नी प्रोटोकोल है। और अगर गल करिए वज़रा दी मशीरां दी वो भी उसी तरह चल रहा है। थोड़े दिन पहले साढ़े वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जोड़े हैं ने कराची तशरीफ लैके गए सन तो सोशल मीडिया के उत्ते एक उन्होंने वीडियो वायरल हुई जी कि बेतहाशा जो लोगों ने तनकीद की है कि एक पास तुम कह रहे हो कि तवानाई का बहरान है, लोग जोड़े है ने बचत करन किफायतशारी करन हर चीज़ नू, लेकिन खुद वज़ीर आज़म साहब के प्रोटोकोल के जोड़ा सीगा वो कि 35 तो ज़्यादा गड्डियाँ उत्थे मौजूद सन चल रही सन। इसी तरह 2 दिन पहले जो PSL का इफ्ताह होया पंजाब के लाहौर के तो वो भी जोड़ा है आम आवाम वास्ते जोड़ा है आम क्राउड वास्ते स्टेडियम बंद है, उत्थे नहीं जा सकते। लेकिन जोड़े साढ़े VIPs ने वो PSL की इफ्ताही तकरीब मौजूद सन, ना सिर्फ खुद मौजूद सन बल्कि बिमा अहलो अयाल मौजूद सन। उसके उत्ते भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हुण हुकूमत हर तनकीद नूं ये कह के चुटला नहीं सकती कि सियासी मुखालफिन जोड़े ने एवं इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं एवं बोल रहे हैं भी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है। लेकिन जिस चीज़ के बारे तुम खुद ऐलान कर रहे हो कि असी जनाब वाली जो सूरत हाल बनी हुई है बचत करनी है तो तुहाड़ी अपनी बचत कित्थे है। VIP प्रोटोकोल का जोड़ा मसला है या VIP कल्चर का मसला है ये पाकिस्तान का हमेशा तक मसला रहा है। बाहरले मुल्कों असीं जाने साढ़े वज़ीर आज़म जो जाते हैं या सदूर जाते हैं, यकीन करो तुसीं वेखिया हुई सारिया यूट्यूब पर पईयां ने वीडियो कि जनाब वाले बड़े बड़े लोग जो साढ़े पाकिस्तान के आए हैं उत्थे आम लोगों की तरह या टैक्सी सफ़र कर रहे होंगे ने, आम लोगों की तरह जोड़ा है वो सड़क पार कर रहे होंगे ने। जैसे ही वो अपना कदम जोड़े हैं पाकिस्तान की सरजमीन तो एयरपोर्ट पर लाते हैं तो एयरपोर्ट के लाउंज तो लैके तो घर तक जोड़ा है वो प्रोटोकोल लग्या होंदा है और आम आदमी जोड़ा है वो खज्जल खवार होया होंदा है। पाकिस्तान दे विच VIP कल्चर का खात्मा मुमकिन है या नहीं है? अगर अज तक ख़त्म नहीं होया उसका जिम्मेदार कौन है, ब्यूरोक्रेसी या साढ़े हुक्मरान? और दूसरी गल तवानाई बहरान के सबब जी किफायतशारी मुहिम का ऐलान किया गया, क्या साड़ी हुकूमत साड़ी ब्यूरोक्रेसी इतने अमल करे कि नहीं कर रही? इतने अज के प्रोग्राम गल करांगे। मेरे नाल वीडियो लिंक ते मौजूद ने जनाब तहरीक इंसाफ के MPA इम्तियाज़ शेख साहब, स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने पीपल्स पार्टी के तर्जुमान और सेक्रेटरी इतलात जनाब अली हसन रिजवी साहब और उन्होंने मौजूद ने सीनियर तजियाकार और प्रोग्राम एंकर जनाब अजमस्ताब मलक साहब। मेहमानों को जनाब अस्सलाम वालेकुम जी आया। इम्तियाज़ शेख साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। उसकी वजह है कि तुहाडी जमात जी है वो ऐसी जमात है जिन्हें अपने बुनियादी मंशूर के VIP कल्चर के खात्मे का नारा मारिया सीगा तो ये गल यह है कि ना तुहाडे दौर खत्म हो सकिया तो अज भी वही काम चल रहा है। तो खास तौर पर मौजूदा हुकूमत जी है ये तो लगता है कि VIP कल्चर को फरोग दे रही है बजाय उन्होंने खत्म करने दे। देखो जोड़ा 17 साल तो जी वबा लगी उन्होंने खत्म करने लिए कोई 3.5 साल तो नहीं होना, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ की तो दाद देनी चाहिए है कि साडा एक्चुअली असी करन दी उन्होंने कोशिश जरूर की जिथे सदर जरदारी ते नवाज शरीफ 7-7 8-8 लाख डॉलर के दौरे करते रहे ने जिहदा खर्चा आंदा रहा उत्थे इमरान खान साहब ने तो 70,000 डॉलर के विचों खर्चा जिहड़ा वो कीता सी। उस तो इलावा तो रीसेंटली देखिया कि साडा जिहड़े अफरीदी साहब ने वो सुहेल अफरीदी साहब ने उन्होंने कराची का दौरा करना सी ते वो जनाब वो बैठ के गए ने वजीरां समेत आम प्लेन दे विच। ठीक है, तुसी ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਐਸ हुकूमत ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ हुकूमਤਾਂ आवाम ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੈ ਖਰਚੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ मेरा ख्याल है तारीख की बुलंद तरीन सतह के जिहदे तुसीं देखो कि वो याशियां भी कर रहे हैं तो वो अपने आप को आवाम के अगे जवाब दे भी नहीं समझते। तुसीं जिस तरह कहा कि वो हर गल पा देंगे ने कि जी
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1600 ਸੀਸੀ ਚੋਂ 1000 ਸੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1600 ਸੀਸੀ ਤੋਂ 4700 ਸੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 4700 ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਗੱਡੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ 4700 ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ 2000 ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੈਪਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਤਾਬੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੈਪਰਾ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਆਨਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਡ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਲਾਨ 50,000 60,000 ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੈਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਇੰਜ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10,000 ਫਾਈਨ, 8,000 ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 8,000 ਫਾਈਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ VIP ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ क्यों नहीं हो पा रहा? जी शुक्रिया रिजवान साहब। गुजारिश है रिजवान साहब कि पाकिस्तान दी जिन्नियां भी सियासी जमातां ने इस टाइम वो किथे ना किसी सूबे च इकतदार च जरूर ने, तो ये भी कोई शक नहीं है कि ना सुहेल अफरीदी साहब महरान ते फिरदे हुंदे सी, ना इमरान खान साहब महरान ते फिरदे हुंदे सी। अपने अपने तई जिथे जिदा वस चले है और जो VIP जदों तक मैं समझना एक सियासी कारकुन होने के नाते कि जदों तक असी रहने हैं ना आम सियासी कारकुन, उदों तक तो सानू यह चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ने ना और शायद बुरियां लग रही होन, लेकिन जो सिस्टम च आ जाते हैं शायद उन्होंने अच्छियां लगनियां शुरू हो जांदियां ने। अज तक कदी भी इस तरह नहीं होया कि सुहेल अफरीदी साहब जिहड़े ने ना वो महरान गड्डी ते कित्थे गए होन। लिहाजा यह चीज़ अगर असीं कौम वास्ते डिस्कस करने तो सानू बाशऊरी तौर पर ना इनू डिस्कस करना चाहिए है। तो मैं बिल्कुल समझना कि यह जिहड़ा सवाल है एक VIP कल्चर का, पाकिस्तान च अज तक VIP कल्चर नहीं खत्म हो सकिया, चाहे वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही होए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। लेकिन यह एक दिलचस्प अमर है कि सिर्फ ये VIP कल्चर च सिर्फ सियासतदान जिहड़ा उन्होंने तुसीं मॉडल इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर तुसीं थल्ले आ जाओ तो तुहाडे जिहड़े बाबूस ते बेबीज ने
ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਬਰਗ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਡਾਲੇ ਤੇ ਡਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ VIP ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸਤ ਇਹਤਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬੜੇ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈ ਕੇ, ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾ ਲਾਏ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ CM ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, IG ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 20ਵੇਂ 19ਵੇਂ 18ਵੇਂ 17ਵੇਂ 16ਵੇਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ VIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਬੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਅਗਰ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਪਰਿੰਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ $12,000 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ $15,000 ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। PIA ਦਾ 10 ਅਰਬ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਅਰਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ PIA ਪੂਰੀ ਵੇਚ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। 108 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਅਰਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ CM ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 200 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 19% ਵਧਾਤਾ। CM ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 1 ਅਰਬ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਐਵਾਨ ਸਦਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਵਾਮ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਜਮਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ VIP ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ
ਉਸੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन सर ये भी तो जेन च रखो ना कि साडे कायद ने जो पाकिस्तान बनाया तो कैबिनेट के इजलास के उन्होंने कहा कि कोई चीज़ सर्व नहीं होएगी, सिर्फ चाह का एक कप सर्व होएगा, एक बिस्किट सर्व होएगा और कोई चीज़ होर सर्व नहीं होएगी। तो सर असी उन्होंने ही फॉलो कर लीए कम अज़ कम। अज तुसी देख लो कोई सरकारी तकरीब होंदी है तो वो 10-10 डिशां होंदियां ने, तुसी आम वेख रहे होंदे हो ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣੇ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਰ 35 ਤੋਂ 37 ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ, ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ 35 ਤੋਂ 37 ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਰ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਮਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਗਰਬੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਵਾਨਾਈ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, क्या वो सिर्फ आवाम ते ही लागू होनी है या ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸਮਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। तो जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਨੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵਫਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। क्या सिर्फ आवाम ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਵਾਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਬੋਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੁਕਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ? पहले तो मैं मेरे दोस्तों ने बड़ियां अच्छी गल्लां कीतियां। मैं एक रिक्वेस्ट करांगा कि एप्रीशिएट करना भी जरूरी है अगर किसी चीज़ में तुसी अगे तो प्रमोट करना है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान बने तो ਉਹਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਫਤਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਨਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਉਸੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 37 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਬੰਨੀ ਗਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੁਵੈਸ਼ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਮੈਂ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲੈਣ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿ 37 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਆਇਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, 7-8 ਲੱਖ $7 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ $70 ਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਮਹਿਰਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਫਾਇਸ਼ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਕਫਾਇਸ਼ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 55 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਈ ਆਕਟਨ ਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਐਰਕੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ 200 ਦੀ ਸਮਰੀ ਆ ਗਈ, 96 ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 110 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੇ 87 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 187 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲੇਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 47 ਦਾ ਫਾਰਮ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ 47 ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ $1 ਵੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਰਿਟਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। शेख साहब शॉपिंग करना खवातीन का शौक होता है, ठीक है ना जी। अच्छा रजवी साहब ये दसो मैनूं कि शेख साहब गल कर रहे हैं, ये दस्सिओ मैनूं रजवी साहब कि तुहाडी सिंध दी हुकूमत जिहड़ी है वो भी तुहाडी पार्टी उत्थे तुहाडी पार्टी है पंजाब नून लीग है, लेकिन एक चीज़ जिहड़ी है हर बंदा फर्क महसूस करता है कि जदों पंजाब च कोई हुकूमती सरकारी फंक्शन होंदा है तो उन्होंने बहुत लग्जरी बनाया जाता है और उत्ते जरूरत तो ज़्यादा पैसा लाया जाता है, खैमे चलान ते AC लान ते कुर्सियां ते बाकी चीज़ां ते कि और बहुत सारे हल्के ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले कुछ जिम्मेदार हल्कियां वालों अदारियां वालों ये क्या गया सीगा पंजाब वालियां नूं कि थोड़ा जिहा हाथ होला करो, बहुता खर्चा ना करो सरकारी तकरीबात दे उत्ते। हुण अल्लाह जाने कि अदारे ने अपने वालों किया है या IMF ने किया है, क्योंकि हुण साडी पाकिस्तान दी मीशत दा ते वाली वारस जिहड़ा IMF ही है ना। तो ये दसो कि जो सरकारी तकरीबात के उत्ते एक पार्टी के उत्ते एक फंक्शन के उत्ते जो है करोड़ों रुपया लाना ये भी तो कौमी वसाइल का ज़्यादा तो VIP कल्चर ही है ना। रिजवान साहब तुसी अगर इस मौजूदा दौरे हुकूमत च वेखो तो पंजाब हुकूमत के बारे च मैं सिर्फ एक गल जरूर करांगा कि जिन्नी भी इन्हां दी प्रेजेंटेशनस हुई ने इन्हां ने बड़ा एक उहदे ते जिहड़ा ना एक खर्च किया है और एक चीज़ हर प्रेजेंटेशन च जो भी उन्हां दा कोई मनसूबा आ रहा है असीं वेखिया कि ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿਕਟੌਕਸ ਬਣੇ और ਬਕਾਇਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਵੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰਵੀਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ। अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ कि मरियम नवाज साहबा ने जिन्ने भी प्रोजेक्ट शुरू किए सी तुहानूं शायद पता होए कि हुण जदों यह अपना तवानाई बहरान जिहड़ा है तो अपनी कट लगा लेने तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स से जिहड़े पैसे ने हुण उहदे च कट ला के जिहड़ा है वो इस पासे मोड़ते गए ने, यानी कि वो प्रोजेक्ट सिर्फ पंजाब 25,000 कट लाया जी, यानी कि वो उन्होंने च कई इहो जिहे प्रोजेक्ट्स ने जिहड़े सिर्फ जिन्हां दी इनॉग्रेशन हुई है और हुण उन्हां दा कोई वाली वारिस नहीं हैगा तो वो पैसा जिहड़ा है वो जाया गया। इस तो इलावा मैं समझना कि तुसी भाई ने मेरे गल की इम्तियाज शेख साहब ने, मैं इन्हां दा बड़ा एहतराम करना, लेकिन देखो यह जिहड़ा मौका है इस टाइम आलमी दुनिया च एक जंग लगी और जो सूरत हाल है वो सिर्फ असी फेस नहीं करते पे, वो सूरत हाल बांग्लादेश च पूरे खिते च इंडिया च तमाम ममालिक फेस करते पे ने। तो मेरा ख्याल है बहैसियत कौम सानू भी यह सोचना चाहिए है कि सानू कफायतशारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना, कहते हैं जिहो जे हुक्मरान जो कौम होंगी उहो जिहे हुक्मरान होंदे ने। मैं ईद ते वेख रहा सी मरी च देर मार 4.5 गड्डियां जा रही सन, लोग अपने इंजॉय करन जा रहे सी कि जी छुट्टियां हुई ने तो चलो मरी चलिए, यानी कि असी बहैसियत कौम इस चीज़ में बिल्कुल मलूज़े खातर नहीं लाया, हुक्मराना ने रखा और ना कौम ने रखा कि असी हालत जंग च हाँ। कल आने वाले दिनों के अंदर सानू पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता, बिजली की की सूरत हाल होंदी है, गैस की की सूरत हाल होंदी है, असी इस खतरे को बिल्कुल महसूस ही नहीं कर पा रहे। इम्तियाज साहब ने एक होर गल की इमरान खान साहब के टूर के बारे च, तो मैं तो जरूर यह गल मैंशन करना चाहांगा कि जी टूर तो इम्तियाज शेख साहब इमरान खान साहब उदों करते जो आलमी दुनिया नाल कोई अच्छा रब्त होंदा, किसी नाल कोई अच्छा ताल्लुक होंदा, कोई उन्होंने बुलांदा, कोई उन्होंने गल सुनता, कोई उन्होंने रिसीव करता तो फिर वो टूर करते। और जिन्ना उन्होंने रब्त सी, जिन्ना उन्होंने अपनी आलमी दुनिया नाल ताल्लुकात सन, वो सारा जिहड़ा कच्चा चट्टा सी वो सारा खुल के सामने आ गया। जदों सऊदी अरब वालों भी बयान आ गए तो चाइना वालों भी नाराजगी का इजहार हो गया। तो नाल जिथे तक सुहेल अफरीदी एप्रीसीएशन की गल है, सर मैं उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को सियासी कारकुन ने, मेरे ग्रास रूट लैवल के सियासी कारकुन ने, मैं ऐसे ही प्रोग्राम से बह के उन्होंने तारीफा भी की ने, तो मैं समझना उन्होंने एप्रीशिएट मैं जरूर करांगा जदों उन्होंने सूबे जी जंग लगी है वो किसी शहीद के घर जाएंगे, मैं उन्होंने एप्रीशिएट करांगा। अपने सूबे की पुलिस नाल जाके खलोणगे, मैं उन्होंने एप्रीशिएट करांगा। अपने सूबे के फौजी नाल जाके खलोणगे जिहड़ा बॉर्डर ते खलो के लड़ रहे हैं, मैं उन्होंने एप्रीशिएट करांगा। और अपने सूबे के गरीब मजदूर नाल किसान नाल खलोणगे, मैं उन्होंने एप्रीशिएट करांगा। मैं की करां, मैनूं जदों भी खलोते मिलते हैं अडयाला जेल तो बाहर मिलते हैं, मैं जदों मुड़ के देखना कित्थे हैगे ने अडयाला जेल तो बाहर, और फिर किस चीज़ से आ रहे हैं, मैदान गड्डी ते नहीं आ रहे, गड्डियां ते काफले ते ही आ रहे हैं। विच सूबे पख्तूनख्वा दी, खैबर पख्तूनख्वा दी, इस तो पहले अमीर अमीन गोडापुर साहब होन या होन, पूरी सरकारी मशीनरी जी इमरान खान को छुड़ाने वास्ते जिहड़ा हैगा वो इस्तेमाल की जाती है। तो मैं तुहानूं यही कहांगा कि मेहरबानी करो, साडे सारियां दा, मैं सब नूं पहले यही किया सी, साडे सारियां दा स्टेक है इस मुल्क च, असीं सारे हुकूमत करते पे हैं और सारी आवाम सानूं वेखदी पई है। सानूं चाहिदा है चाहे वो सिंध दी हुकूमत क्यों ना होए, चाहे पंजाब दी होए, चाहे गिलगित बल्तिस्तान दी होए,
ਵਫਾਕ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੇਪੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਜਾਣਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਇਸ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਫਾਇਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਨ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੰਗਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੜਾ MP MNA ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡਸ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਲੈਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 105 ਤੋਂ 120 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਦੌਲਤ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਨਾਈ ਬਹਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ 2 ਦਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਏ ਚੰਦ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਆਇਸ਼ਵਾਰੀ ਲਈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 4 ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 4 ਧੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੰਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਹ ਬਾਦਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਹਿਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शेख साहब PM साहब ने कल खबरदार करता है ये कह कि आज दी मार्केट प्राइसेस के मुताबिक जड़ा है और डीजल 720 रुपए होना चाहिए सीगा। ऐसे नज़ीर साहब जिस तरह शेख साहब बहुत अच्छी गल कीती है, खबरदार नहीं कर दिता उन्होंने, अगले जुम्मे वास्ते तैयार कर दिता। हाँ सही गल है, तुझे सही क्या तैयार किया है। नज़ीर साहब जिस तरह के शेख साहब ने क्या है कि वाकई ये वक्त है कि सियासी इख्तलाफात साइड ते होने चाहिए ने और पूरी सियासी क्यादत जिहड़ी है वो एक पेज ते होनी चाहिए। हुण जदों आवाम देखते हैं कि जनाब अली कासम खान जड़ा है प्रैस कानफ्रेंस करता है तो वो प्रैस कानफ्रेंस में जड़ा है वो किसी होर पासे ले जाया जाता है, फिर इल्जामात दर इल्जामात जवाबी इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ अरसे वास्ते बिल्कुल सियासत जी साइड पर करके सिर्फ सियासत करनी भी है तो अवामी मसले ते करें। और तुहाड़ी जी उन्होंने शेख साहब ने की तुहाडे पीपल्स पार्टी के MPs पंजाब दे विच क्यों नहीं बोलते जनाब, की वजह है? रिजवान साहब बिल्कुल बोलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लीमानी लीडर अली हैदर गिलानी साहब बड़े वोकल ने, उन्होंने टॉक शोज़ से भी इंटरव्यू आते रहते हैं तो मेरा ख्याल है पंजाब असैंबली च भी जितनी भी कार्रवाई होंदी है साडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्ने MPs ने उत्थे वो मौजूद होंगे ने। जिथे तक गल है रिजवान साहब जिथे तक की किफायत शायरी की तो मैं समझना कि इस किफायत शायरी च क्योंकि मुल्क हालत च दहाने तो नहीं है जंग के, मुल्क हालत जंग दे विच हैगा, खैबर पख्तूनख्वा च जंग लगी हुई है। बलूचिस्तान च जेड़ा फितनतुल खारिज ते फितनतुल हिंदुस्तान है वो तुहाडी पाक फौज नाल नबर्द आजमा है ते तुहाडी पाक फौज उहनूं मार रही है। अफगानिस्तान दा जेड़ा तुहाडा बॉर्डर है वो इसराइल दे ते भारत दे कहण ते अफगानिस्तान जेड़ा है वो तुहाडे नाल छेड़खानी करदा है ते जो छेड़खानी करदा है ते तुहाडी फौज जाके उत्थों कुटदी है उहनां नूं ते फिर वो चीकां भी मारदे ने ते फिर इंडिया भी चीकां मारदा है। मैं सिर्फ एक गल इत्थे कह करना चाहांगा कि हुण पाकिस्तानी कौम नूं यह सोचना है कि एक तुहानूं याद होएगा कि कोविड की वबा आई सी,
ਉਸ ਵਬਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ SOPs ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ। और बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੇਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ 17ਵੇਂ 16ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਾਤਰ 'ਚ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ AC ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਏ ਤਾਂ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸੂਰਤ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? हुकूमत जी है वो तो ज़ाहिर का जो कर सकती है, लेकिन आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए और थोड़ा जहा अपने आप को काबू रखना चाहिए है। और मुंडे खुंडे अज भी देखो ना सड़कों के उत्ते मोटरसाइकिल लैके नस्से फिरते हैं, ये माँ प्यो भी चाहिए है कि समझान के भी बुहरान आया होया वा, सब कुछ हुकूमत नहीं छड़ देना चाहिए। बिल्कुल तुसी ठीक कह रहे हो रिजवान साहब, ये भी साडा एक माशरती अलमिया बन गया कि साडे ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣੇ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦਸਤੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ अजमल साहब मेरे साथ बड़ा बहुत शुक्रिया, एहसन रिजवी साहब, इम्तियाज शेख साहब बड़ा बहुत शुक्रिया कि तुसी इस मौजूद गल की है। तो गल यही जो साढ़े मेहमानों ने की है कि असल तो वड्डी जिम्मेदारी जी है हुकूमत की होंगी है कि हुकूमत अगर कफायत शारी जी है उत्ते काम करना चाहती है, VIP कल्चर को खत्म करना चाहती है, तो सब तो पहले जी भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान हो, जिम्मेदारी है कि वह अपनी मिसाल पेश करे, खुद उत्ते अमल करे, उस तो बाद जाके आवाम को कहे कि तुम इस पासे आओ। और दूसरी गल कि इस टाइम जो खिते का बहरान चल रहा है, जंग चल रही है, एक बहुत बड़ा मसला है और साड़ी आवाम ने भी चाहिए है कि सोचे समझे कि ये सिर्फ हुकूमत जी है ना
ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत एडी अमीर नहीं है, वो ना एडे वसाइल ने, लिहाजा साड़ी आवाम नूं भी जिम्मेदारी का सबूत देना होएगा। तवानाई बहरान के उत्ते जड़ा है अपनी बचत करो पेट्रोल की, और अपने वास्ते कोई ऐसे नवे जड़ी है ने इकदाम करो ताकि कल नूं अगर पेट्रोल डीजल वधदा भी है तो तुहाडे कारोबार जड़े हैं इन्ने मुतासर ना होण। इहदे नाल इजाजत दिओ, अल्लाह बेली।